خوش رنگ پرندوں نے برسات کی کنکر کی دل جھوم اٹھا، دل جھوم اٹھا۔ بہت عمدہ۔ جب بھی کسی کو استاد بلاتے تھے کہ بیٹا نعت پڑھو کسی مہمان کے سامنے تو وہ یوں کھڑے ہو جاتے تھے دو ہاتھ باندھ کے، ادب کا یہ تقاضا ہوتا تھا۔ لیکن پہلا مصرع ہم یہاں پڑھتے ہیں، دوسرا مصرع وہاں جا کے مکمل کرتے ہیں۔ میرے دوستو اچھا لگا، میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ کم سے کم مکھیا جیتنے کے بعد مزمل صاحب نعت پاک کا مسئلہ سلیقہ اور قرینہ جو ان کے اندر آیا، اللہ تعالیٰ اسے برقرار رکھے اور شعراء کے اندر یہ چیز اللہ تعالیٰ برقرار رکھے۔ آئیے میرے دوستو میں صرف 4 مصرے قطع پڑھتا ہوں جب تک تشریف لا رہے ہیں ہمارے اساتذہ کرام، اور ایک قطع پڑھوں گا کمیٹی کے حوالے سے اور ایک قطع پڑھوں گا آپ سب کے حوالے سے، اس کے بعد اپنی جگہ لے لوں گا۔ میں مکھیا جی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ 15 سال سے یہ مکھیا پد انہی کے گھر میں 20 سال، اللہ اکبر، 20 سال سے مانا رکھتا ہے۔ میں ایم پی میں اگر کوئی جیت جائے میں بہادر نہیں سمجھتا اس کو، ودھائیکی کا چناؤ اگر کوئی جیت جائے میں اس کو بہادر نہیں سمجھتا، اس لیے کہ میرے دوستوں کوئی پارٹی اگر ایک سمپل دے دیتی ہے تو اس پہ لڑنا ایک فضا کے مانند ہوا چلتا ہے جس کی لہر میں نکل جاتا ہے، لیکن مکھیا پد پہ جیتنا میرے دوستوں یہ بہت سمجھیے کہ لوہے کے چنے کو چبانے کے برابر ہے۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ کارنامے یقیناً ان کے اچھے ہوں گے، اس لیے جنتا ان کو اپنے پلکوں پہ بٹھاتی ہے اور اپنے سینے میں نہیں بلکہ دل میں رکھتی ہے۔ اللہ انہیں سلامت رکھے اور ماشاءاللہ ان کے خدمات بھی بڑے اچھے ہوتے ہیں۔ مکھیا جی آپ کی توجہ چاہتا ہوں، مولانا محبوب صاحب آپ کے جتنے کارکنان ہیں، کمیٹی کے جتنے لوگ ہیں، ہمارے میئر کمالی صاحب بھی ہیں، تمام لوگوں کے حوالے سے 4 مصرے پڑھتا ہوں۔ اگر یہ شعر سچا ہو تو اس بستی کے جتنے لوگ ہیں کمیٹی کے لوگ وہ سارے مل کے یہ بتا دیجیے گا کہ مجاہد حسنین حبیبی تم سچ کہہ رہے ہو۔ شعر دیکھیے گا کہ کچھ اس طرح سے مقدر بنا رہے ہیں ہم، آئے آئے بول دیجیے سبحان اللہ۔ میں جیسے شعر آپ کے حوالے سے پھینکوں آپ بہت خوددار ہیں، فوراً ریٹرن کر دیجیے میرے پاس، سبحان اللہ دے دیجیے مجھ کو، میرا رکھیے گا مت، ٹھیک ہے؟ کچھ اس طرح سے مقدر بنا رہے ہیں ہم، نظر میں گنبد خضرا بسا رہے ہیں ہم۔ ایک آدھ آدمی کی آواز آئی ہے بھائی، پورا مجمع بولے تو مزہ آ جائے گا۔ دونوں ہاتھوں کو ایک مرتبہ اٹھا کے لہک کے بول دیجیے سبحان اللہ۔ یا اللہ جنہوں نے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے کہا سبحان اللہ، ان سب کو مدینہ پاک کی زیارت نصیب فرمائے، بولیے آمین۔ یا اللہ جنہوں نے ایک ہاتھ کو اٹھا کے کہا سبحان اللہ، ان کے ہاتھ میں کوئی لقوہ کوئی فالج کا اثر میرے پیر کی طرح مت دیجیے گا، اور جنہوں نے سستی اور کاہلی میں نہیں اٹھایا ہے ان کے لیے انشاءاللہ آئندہ جب بلائیں گے تب میں دعا کروں گا، کنفرم ابھی نہیں ہے، میٹنگ میں آپ لوگ تھوڑا سا بول دیا کیجیے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ مسافروں کی دعا قبول ہوتی ہے، لیکن مسافر میں اگر کوئی معذور ہو تو کوئی شک ہی نہیں ہے، میری دعا لگ نہیں سکتی، لہذا بول دیجیے لہے کہ سبحان اللہ۔ کچھ اس طرح سے مقدر بنا رہے ہیں ہم، نظر میں گنبد خضرا بسا رہے ہیں ہم، فرشتوں ہاتھ بٹاؤ ہمارے کاموں میں کہ نبی کے ذکر کی محفل سجا رہے ہیں، فرشتوں ہاتھ بٹاؤ ہمارے کاموں میں نبی کے ذکر کی محفل سجا رہے ہیں۔ ہمارے اساتذہ کرام بیٹھے ہیں، مفتی شمس توحید صاحب ناظم مدرسہ دارالعلوم امور، وہ بھی تشریف رکھتے ہیں۔ علماء دیوبند کا یہ مشن اور یہ 4 مصرے، قسم خدا کی میرے دوستوں میں یہاں سے چلا جاؤں مجھے بھی یاد مت رکھیے گا، یہ 4 مصرے کا عمل کر دیجیے گا، اور علماء دیوبند کا یہ مشن ہے، مجھے امید ہے کہ ہر عقیدے کے لوگ انشاءاللہ اپنی دعاؤں سے نوازیں گے۔ میدان کربلا میں شہادت کے جام کا، میدان کربلا میں شہادت کے جام کا، اسلام کا پرچم ہے نبی کے غلام کا۔ اب چوتھا مصرع سنیے گا
تو कलेजा नहीं कलेजी निकाल के आप रख दीजिएगा इंशाअल्लाह। देखिए हज़रात कि मैदान करबला में शहादत के जाम का इस्लाम का परचम है, नबी के गुलाम का, हर सुन्नी न वहाबी न शिया के इमाम का, सिक्का चलेगा सिर्फ मोहम्मद के नाम का। सुन्नी न वहाबी न शिया के इमाम का, सुन्नी न वहाबी न शिया के इमाम का, सिक्का चलेगा सिर्फ मोहम्मद के नाम का। बहुत बहुत अच्छा से सुन रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया इनायत करम नवाजिश। अब आइए मैं कमेटी के हुक्म की तामील करता हुआ मैं बड़े अदब के साथ मैं कमेटी के लोगों से गुजारिश करता हूं कि भाई मुखिया आसिफ इकबाल साहब का फूलों का गुलदस्ता, फूलों का माला पहना के उनका स्वागत करें। और मैं दुआ करता हूं और साथ ही साथ मुखिया जी से भी मैं गुजारिश करता हूं कि कुछ अपनी मुबारक जबान से ऐलान करें, दिल से मैं आपका क्या ताउन रहा, क्या ताउन देना चाहते हैं। इंशाअल्लाह मुखिया जी तशरीफ ला रहे हैं। मैं मेरे भी हाथों में फूल का माला, आइए बहुत ही मर्तबा सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह भाई, मुझे तो आप पहचान कर बहुत दूर तक पहुंच गए होंगे, क्योंकि 3 दिन से आपकी आंखें मुझे देख रही है। इसलिए कुछ मैं बोलना चाहता हूं, अगर सुन लें और दिक्कत ना हो तो कुछ मुखिया साहब के बारे में ही कहना चाहता हूं। ये आपके इलाके के ही, जैसा कि मुजाहिद भाई साहब ने कहा कि 20 साल से खुद इनके खानदान में नहीं बल्कि इनके घर ही में मुखिया की कुर्सी है। अल्हम्दुलिल्लाह, क्या बात। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इलाके में कितनी इनकी मोहब्बतें होंगी। और मैं एक झलक इनकी बतला दूं कि ये तकरीबन पिछले साल की जनवरी की 26 जनवरी की तारीख से लोगों पर, यहाँ तक के बेसहाराओं के साथ यतीमों, मिस्कीनों और बच्चों, और यहाँ तक के इनके कुछ मुझे ये खबरें मिली कि अगर किसी ने कह दिया कि अगर ये कहे चाची क्या हाल है, बच्चा क्या हाल है, बूढ़े साहब क्या हाल है, तो बाज की कारकुनान ये आई कि कह दिया बेटा मैं तो बीमार हूँ। मतलब हरकत ऐसी होती थी सामने वाले की कि मुखिया जी समझते थे नहीं हकीकत में बीमार है, तो मुखिया जी उस वक्त तक करते थे कि फौरन जेब से पैसे निकाल कर कहते थे कि जाओ पुरनिया इलाज करके आओ। तो ये कारनामे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल की 26 जनवरी से मुखिया बनने तक अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने नजरिए से कह सकता हूँ कि न जाने करोड़ के ऊपर इन्होंने खर्च कर दिया होगा। तो ये और कितनी मोहब्बतें इलाके में इनकी होंगी कि एक ही घर में 20 साल से मुखिया की कुर्सी बाकी है। अल्लाह दुआ करे, और मेरी दिल की ख्वाहिश और दिल की दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे मुखिया साहब, मैं तो मुखिया साहब यहाँ स्टेज पे आए हैं, बल्कि हमारे हैं क़िबला साहब, ये हमारे क़िबला साहब है, मेरी उधर ससुराल है। इसीलिए मेरी दिली दुआ है और आज आप सब भी मेरी इस दुआ के साथ जुड़ जाए कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे मुखिया साहब क़िबला साहब को मरते दम तक मुखिया की कुर्सी पर कायम और दायम रखे। बोले आमीन आमीन। ये है हमारे मुखिया साहब पंचायत खपरा के मुखिया आसिफ इकबाल साहब आपके सामने। जी 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 साथ में ऐलान करवा दीजिए। असल में मौलाना जो है भूल गए, इसलिए कि मुखिया जी इनके क़िबला है। ससुराल को दूसरी जबान में आप जन्नत नगरी भी कह सकते हैं, तो जाहिर सी बात है वो पूरा खुलासा हो जाए। तो हमारे क़िबला साहब ने अल्हम्दुलिल्लाह आपके इलाके में जो मदरसा जामिया मिफ्ताहुल कुरान चल रहा है और जिसके मुताल्लिक ये दस्तारबंदी हुफ़ाज़े किराम की है, तो इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह अभी फिलहाल 4000 से ताउन फरमाया है। और इन्होंने खुद कहा कि मैं खुद आकर के और भी दूंगा, आप उम्मीद रखें। तो देने से पहले ही मुझे उम्मीद थी, बोलने की कोई जरूरत नहीं। तो इंशाअल्लाह ये साथ और हिस्सा लेते रहेंगे, इसलिए सिर्फ और सिर्फ तमामी हज़रात दुआ फरमाएं। हाँ इंशाअल्लाह। दोस्तों मुखिया आसिफ इकबाल साहब के बारे में जितने भी कसीदे सुनाए गए, यकीनन हकीकत में मबनी जुमला था। जब भी बुलाओ दौड़ की खिदमत करता है, छोटे बड़े लोगों से मोहब्बत
मोहब्बत करता है, तुम तो इन कुर्सी पे हुकूमत करते हो, भाई हमारा दिल पे हुकूमत करता है। आइए मेरे दोस्तों, नौजवानों की दुआ कबूल हुई और इंतजामिया ने, कमेटी के लोगों ने फेरिस्त को कुछ इस अंदाज में तब्दील किया कि आपके चहीते मुकर्रिर आपके हवाले आ रहे हैं। मेरे दोस्तों, जिसको सुनने के लिए सिर्फ आप नहीं बल्कि मैं लखनऊ से चलकर इतना लंबा सफर कर गरीब नवाज का, मेरे दोस्तों, हालांकि उस गाड़ी का नाम गरीब नवाज है, हालांकि अमीर नवाज होना चाहिए, आप अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन वहां से तशरीफ लाया कि मुझे भी हजरत की तकरीर को सुनना है। उनकी खूबी ये है कि मेरे दोस्तों, वो सना खानी भी करना जानते हैं, नाम खानी भी करना जानते हैं। अगर आपके